شوق وصال صبح کا عالم نہ پوچھیے، میں رات کو افق سے بھی آگے نکل گیا۔ اختر امام رضوی کی گھٹی ہے مجھے، اور میرے والد کے دوست تھے، بہت باکمال شاعر، بہت شفقت والے۔ انہوں نے والد صاحب کی وفات کے بعد مجھے احساس نہیں ہونے دیا، اور میرے گھر کے تعلقات ہیں ظاہر ہیں، اور ان کی جو شاعری میرے سامنے جو شعر انہوں نے کہے ہیں وہ آپ یہ سمجھیں کہ ان کی آٹوبایوگرافی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نفرت کی عجب راہ نکالی اس نے، ہنستا بستا ہوا گھر کر دیا خالی اس نے، وہ میرے در کی روایت سے بہت واقف تھا، میرا سر مانگ لیا بن کے سوالی اس نے، اور میری میت سے اسے آئے گی اپنی خوشبو، بس یہی سوچ کے مٹی نہیں ڈالی اس نے۔ تو ہم نے اختر امام رضوی سے بہت کچھ سیکھا، اور خاص طور پر ان کا جو کنٹریبیوشن ہے مجالس اعضاء کا ابھی تک چل رہا ہے، اور وہ انہوں نے پوٹھوہار میں بہت عظیم خدمات ہیں ان کی اہل بیت کے حوالے سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختر امام رضوی پر بات کرنا اپنے دل کے ایک ٹکڑے پر بات کرنا ہے، بلکہ سراپا اپنے دل پر بات کرنا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ کم و بیش 25 برس گزارے، 30 برس، اور میں نے یہ محسوس کیا ہر سطح پر کہ وہ ماں بھی تھے اور باپ بھی تھے، اور انہوں نے میرے تمام جو مسائل ہیں سائیکولوجیکل ہوں یا ویسے ہوں ان کو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے، اور 25-30 برس ہماری روزانہ کی ملاقات ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی مل لیا کبھی نہ ملا۔ تو میں ان کو اساتذہ کی جگہ سمجھتا ہوں، جو میرے اساتذہ ہیں جیسے ڈاکٹر احسان اکبر ہیں، مظفر علی سید ہیں، ضیاء جلندری ہیں، جیسے تھوڑا بہت سوشلزم ہم نے یوسف حسن سے پڑھا۔ تو اختر امام رضوی بنیادی طور پر ایک تہذیبی آدمی تھے۔ انہوں نے پوٹھوہار میں جو ریچولز ہیں یا جو رومانسز ہیں جیسی ویسٹرن کی زبان میں فرام ریچول ٹو رومانس، اس کا ڈول ڈالا، اور اپنی وہ شاعری جو ہے اس کے ذریعے نئی باتیں کیں۔ سب خزاں کا زہر پی کر جی اٹھے، میں ابھی تک شاخ سے ٹوٹا نہیں، شہر میں اب کوئی بھی ایسا نہیں جس کے دھڑ پر سانپ کا چہرہ نہیں۔ تو بہت یاد آتے ہیں، ہم انہیں بھولتے ہی نہیں، یاد کیا آتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک شکیب جلالی کی روایت اردو غزل میں زندہ ہے، اختر امام رضوی کا نام رہے گا۔ ان کا اصل نام محمد اختر علی کاظمی تھا، اور شکیب جلالی کا اصل نام جو تھا وہ حسین امام رضوی تھا۔ تو جب یہ ان کے شاگرد ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اپنا نام تبدیل کرو اور اختر امام رضوی رکھ لو، تو انہوں نے رکھ لیا اپنا نام، آگے فیض پہنچایا ہر حوالے سے، اور ہم شکریہ ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، اور وہ اس کے مطلب وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ کوئی ان کا شکریہ ادا کرے کسی بھی سلسلے میں۔ ہم نے ساری عمر ان کے دسترخوان سے کھایا، اور انہوں نے ہی سکھایا کہ کیسے دسترخوان کو قائم کرتے ہیں، اور اتنی وسعت تھی ان کے دسترخوان میں کہ نئی نسل کو جتنا ایکسلریٹ وہ کرتے تھے، انکریج کرتے تھے، وہ ان کے لیے ایک ایکسپیڈیشن مہم جوئی جو اس سے کم نہیں تھا۔ تو میں ان کے غم میں ہمیشہ ماتم گزار ہوں، اور ان کا جانا جو ہے وہ ایک تہذیب کا اٹھ جانا ہے۔ میں نے ساری عمر اختر امام رضوی کو سفید کپڑوں اور بلیک ویسٹ کوٹ کے علاوہ نہیں دیکھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ انہیں
सूट और टाई में देखा। तो ज़ाहिर है जितनी मेरी उम्र है उतना ही अख्तर इमाम रिजवी साहब का मुझसे ताल्लुक़ है। अब मैं 57 का होने जा रहा हूँ, उनकी आज बरसी है, और मेरे अपने सगे वालिद साहब की भी आज बरसी है। तो मैं ये कंपैरिजन नहीं कर सकता कि इन दोनों में से किससे मुझे ज़्यादा परवरिश मेरी की। मुज़फ़्फ़र अली सैयद हों, अख्तर इमाम रिजवी हों, एहसान अकबर हों, ज़िया जलंधरी हों, इन सब ने मुझे तमाम उलूम पढ़ाए, ख़ुसूसन मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने। और अख्तर इमाम रिजवी ने मुझे पोठवार के तहज़ीबी उलूम पढ़ाए। तो मैं उनकी पोठवारी शायरी जो है वो आप देखिए अभी तक मजबूआ नहीं आया। ये नाअहली है मेरी भी और उनके घराने की भी, वरना ऐसा शायर मैं नित करूसा चलियाँ माड़े माँ प्यो चलने आए, मैं मुंडी उक्की चाई नहीं रब मन के इंज बनाए, या हर अरसा तरोप एडा भी नंगा, छोटी बहरों में जो उनकी गज़लें हैं पोठवारी की। पोठवारी ज़बान की सबसे ज़्यादा खिदमत उन्होंने की, और ये जो लग़ात छप रहे हैं ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दो लोगों ने ऐसे लुग़त छापे जिन्होंने मुझसे कोई तकरीबन 1600-1700 लफ्ज़ लिए और शुक्रिया तक अदा नहीं किया। तो ये गोया एक सही नामशकूर हुई। लेकिन अख्तर इमाम रिजवी ने हर जगह हमारा नाम जो है वो डाला और हर जगह हमें ऑन किया। और उनकी जो पोठवारी गज़ल है वो मैं ये समझता हूँ कि बाकी सिद्दीकी के बाद पोठवारी गज़ल का ऐसा शायर कोई पैदा नहीं हुआ, बल्कि बाकी सिद्दीकी से बेहतर गज़ल उन्होंने कही। और यूँ कहना चाहिए कि अख्तर इमाम रिजवी की गज़ल और बाकी सिद्दीकी की नज़्म पोठवार का मता है। बहुत शुक्रिया। उनके जो रेडियो ड्रामे थे रावल रवेल और दीगर, रावल रवेल ड्रामा तो नहीं था, ये एक प्रोग्राम था जो सुबह चलता था, फीचर था, ग्रानी वसनी वसने लोग रावल रवेल। जो रावल रवेल की एक खसूसियत ये है कि वो आबिद अली आबिद की बेटी और शबनम शकील की बहन निगत किया करती थी, और वो पोठवारियों से बेहतर पोठवारी बोलती थी। रावल रवेल अख्तर इमाम रिजवी के बाद भी चलता रहा, लेकिन उसकी बिना उन्होंने डाली। और देखिए कि वो छुपा हुआ टैलेंट कहाँ कहाँ से ले आते थे। तो उनकी कार्विंग, उनकी मेहनत और उनकी जो यूँ कहना चाहिए कि सरापा शख्सियत जो है वो सरापा दिल थे और सबको जगह देते थे। मैंने मजालिस में कभी भी उन्हें आगे बैठा हुआ नहीं देखा, बल्कि जूतियों में ज़मीन पर सफ़ेद कपड़ों में बैठ जाते थे। बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल जाते जाते कि आपने कहा कि उनकी पोठवारी शायरी अभी तक पब्लिश नहीं हो सकी, उनकी क्या समझते हैं कि आप एक जो उर्दू का शेरी मजमू आया उसके बाद कलाम ख़त्म हो गया, वो कुल कलाम है उनका? नहीं, उनका बहुत कलाम है, बल्कि पहला जो मजमू आया उस पर भी मुझे बहुत गिले हैं कि उसकी प्रूफ रीडिंग ठीक नहीं हुई, छपाई ठीक नहीं हुई। आसिफ ने बहुत मेहरबानी की कि उनका मजमूआ जो है वो आया, लेकिन इसके बावजूद भी जिस सतह पर उसको आना चाहिए था वो नहीं आया। मेरे अलावा शायद ही कोई ऐसा आदमी पाकिस्तान में हो जिसको अख्तर इमाम रिजवी के शेर मुझसे ज़्यादा याद हो। मेरे सामने के हुए हैं। अच्छा, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि अख्तर इमाम रिजवी कैलीग्राफिस्ट बहुत बड़े थे और बहुत ही खूबसूरत लिखते थे। मेरे पास उनकी लिखाई के कुछ नमूने जो मेरे नाम हैं वो पड़े हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो मासूमीन के साथ मशहूर क्या हो। आप समझते हैं कि उन्हें सरतपा फनकार कहा जा सकता है? मौसीकी के साथ उनका हमेशा हमेशा मौसीकी पर और पोठवारी मौसीकी पर, और मलिका पोठवार नज़ीर बेगम को दरियाफ्त करना भी अख्तर इमाम रिजवी ही का काम था। सही सही, बहुत शुक्रिया।